सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैना। तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर एक बार फिर लैके हाज़र हाँ। खबरां बहुत सारियां ने, पर सब तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। पंजाब दे विच ठंड बेशक कुछ हद तक घटी आ, पर धुंध नहीं घटी। इस धुंध के करके पिछले 24 घंटे दे विच पंजाब दे विच कई थावां दे उत्ते बड़े भयानक हादसे वापरे आ। एक दो थावां दे उत्ते मौत दीयां खबरां भी आईयां, पर एक तुसीं निक्की जी उदाहरण देखियो भी कुछ क थावां दे उत्ते साडीआं गलतियां कुदरत नूं तां चलो असीं बदल नहीं सकदे ना, पर असीं अपणीआं अणगਹਿਲੀਆਂ किवें वरतने आ। पता लगा जी कि जलालाबाद खेतर दे वाले एक बस आ जिहड़ी ਉਹ उतर गई सड़क तो, क्योंकि धुंध बहुत सी, अगे कुछ दिस नहीं रहा, तो जाके दरख्त नाल टकरा गई आ। कुछ लोग इहदे विच ਜ਼ਖਮੀ होए आ। खन्ने दे वल्लों खबर यह आई है भी उत्थे स्कूल की एक बस सड़क के विचाले खड़ी है, एक अध्यापक साहिबान नूं चढ़ाउण दे लई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ के एक ट्राला वज्जिया तो जानी नुकसान कोई नहीं होया, पर माली नुकसान हो गया। मतलब ये है भी लंघे कल धुंध दे करके हादसे कई थावां ते वापरे, कुछ माझे दे विच, कुछ मालवे दे विच, कुछ दुआबे दे विच। ते बेनती असीं इत्थे बैठ के हमेशा यही करते हैं, ये वार वार कहण नूं चित नहीं करदा भी भाई धुंध बहुत है, धुंध दे करके बहुत वड्डा नुकसान हो सकदा। अपनी गड्डी संभल के चलाओ, कोई भी अणगਹਿਲੀ ना वरतो। कोई गल नहीं, जेकर 20 मिनट 25 मिनट अद्धा घंटा लेट हो जाएंगे तो कोई पहाड़ नहीं डिगदा। वो 30 मिनट के विच आपां ऐसा की कर लांगे जिहड़ा कुछ अज तक नहीं कर सके। सवाल सिर्फ ये आ, जे अपनी उम्र 30 साल आ, 35 साल आ, 50 साल आ, 70 साल आ, 20 साल आ, जे आपां इन्ने समय दे विच कुछ नहीं कर सकते, तो जेकर आपां 30 मिनट लेट हो जाएंगे तो फिर कोई एडा वड्डा कोई चमत्कार नहीं असीं करके दिखाउंदे। ते जेकर चमत्कार दी आस बहुता फिर अद्धा घंटा पहलां घरों तुर पैंदे। अन्नेवाह असीं गड्डी चलाउने आ, सड़क दे विचाले असीं गड्डियां खड़ियां करदे आ, दो पहिया वाहन चलाउण वाले नूं असीं बंदा नहीं समझदे ते कलोलां सड़कां ते करदे जांदे आ। ते भाई फिर आप भी मौत नूं सहेड़दे ते दूजे दा असीं बेवजह नुकसान कर दिंदे आ, उन्हां दे घर दे विच एवें सत्थर विछा दिंदे आ। सो भाई अपनी भी जिंदगी दा ख्याल करो ते दूजिਆਂ ਦੀ भी जिंदगी दा ख्याल करो। ते मौसम विभाग ने गल कही है कि आउंदे 24 घंटे दे विच पंजाब दे विच कई थावां दे उत्ते कणीਆਂ पै सकदियां, मींह पैण दी संभावना। आउंदे 2-3 दिन पंजाब दे विच मींह पਊਗਾ, ये गल कही गई है। ये मींह है जिहड़ा उत्तरी भारत के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ गई है। पहाड़ी खेतर ਦੇ ਵੱਲ खासी बर्फबारी हो सकती है, ये भविष्यवाणी की गई है। ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ होर होने की संभावना प्रगटाई गई है। हालांकि लंघे कल पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ निकली है कई ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 5-6 ਡਿਗਰੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੇਨੇ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹਾਲ ਬਿਆਨੀ ਹੋਰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कैसा ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜੀ ਥੋੜੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਧੱਕਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ कि आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस के लिए एक बहुत वड्डे झटके वाली गल आ, क्योंकि जिन्होंने आपदा मेयर बना लिया उन्होंने पता सी कि असीं बना लेना, पर जिन्होंने आस नहीं सी कि बीजेपी का मेयर बन जाना, वो इस गल दे लई बड़े आसवंड सी, बड़े खुश मिजाज सी। वो इस गल दे उत्ते बड़ा अडिग सी कि भाई देखो 13 कौंसलर आम आदमी पार्टी दे, 7 कौंसलर कांग्रेस पार्टी दे, 13 ते 7 20 हो गए, तो उधरले पासे उन्ने है नहीं, क्योंकि उधरले पासे 14 बीजेपी दे, एक संसद मैंबर की वोट यानी कि 15, एक तुसीं मान लो कि अकाली दल का कौंसलर आ, उधर 16 मान लो, इधर 20 मान लो, पर कमाल ये हुई भी 8 वोटां इनवैलिड करार दे दित्तियां गईयां। हुण सवाल ये पैदा हुंदा कि की जिहड़े आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस के कौंसलर आ, ये 20 जणे बनते कुल मिला के, इन्हां 20 दे विचों 8 जणिਆਂ ਨੂੰ वोट ही नहीं पाउणी आउंदी, इनवैलिड करार दित्ती गई आ। ये योग नहीं, ये अयोग वोटां नहीं, सही नहीं पाई वोट। मतलब ये भी ਜਿਹੜੇ कौंसलर जिते आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वोट पाउण ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਚੱਜ। मतलब ਇਹ ਕਿ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ वोट ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ वोट ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ 40 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ बीजेपी ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਬੋਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ बीजेपी ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ 24 ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭੜਕ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 26 ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਪਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਣ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ 40 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 20 ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 12। ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 20 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 15 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੱਗਦਾ ਇਵੇਂ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 8 ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ 8 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੜਬੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਲਪਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਹੋਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸੂਸੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੇਨੇ ਭਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੇਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਚੋਣ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕ ਕੇ ਤਪ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਢ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ,
ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਸੋਸੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਮਸੋਸੇ ਗਏ ਆ। ਬੋਣੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਿਰਾਓ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਆਲੋਚਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਥਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਮੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਲ ਦੁੱਪੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਤਰਕ ਦੀ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਖੇ ਆ, ਡਾਢੇ ਔਖੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਓ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਫਲਾਣੇ ਸੰਦ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਦ ਲੈ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ 50% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਨਾ 80% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਆਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਆਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਦ ਦਾ ਭਾਅ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹਾ ਲੰਘੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਦੇ, ਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੇਵੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਰੇਹ ਦੀ, ਸਪਰੇਅ ਦੀ, ਖਾਦ ਦੀ, ਬੀਜ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਲਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਿਲ ਡਰਿਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਦੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 80% ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ 481 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 473 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 5 ਕਰੋੜ ਤੇ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਕਮ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਆਊਗੀ 50% ਦੀ, 70% ਦੀ, 80% ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਏ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ 1 ਏਕੜ, ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਏਕੜ, ਕਿਸੇ ਦੀ 4 ਏਕੜ ਵਿਕਾਊ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੱਥ ਤੰਗ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁੱਕ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਪੈ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 16-17 ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਰਜਰ ਫੜੇ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਰੋਤਗਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਆਉਣੇ, ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 16-17 ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਇਵੇਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 17 ਮੋਬਾਈਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਈ ਦਰਜਨ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਠੋਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਖੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕੰਧੋਂ ਪਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਕਟ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਕੰਧ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਟਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੈਮਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜੇ 17 ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਆ
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਜੈਮਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਖੰਭ ਮਾਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੈਮਰ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 17 ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, 20 ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, 12 ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, 5 ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ? ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੌਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।